पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के समूह विद्यार्थी ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ अध्यापक साहिबान, आप सब जी ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं दविंदर सिंह चहल, साइंस मास्टर, सरकारी हाई स्कूल शेरगढ़, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, आप सब का अज के सैशन के स्वागत करता हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के अपना 11th चैप्टर मनुखी अख ਅਤੇ रंग बिरंगा संसार, अज आप इस अध्याय नाल जुड़े हुए टॉपिक मनुखी अख की रचना, इस दे बारे चर्चा करांगे। प्यारे विद्यार्थियों, जिमें कि सानू सब नू पता है, प्रकृति बहुत ही शानदार अते खूबसूरत है ते परमात्मा ने सानू एक दात बख्शी है कि असीं प्रकृति दे विच मौजूद हर एक वस्तु, कण, पदार्थ नू अखां नाल देख सकते हैं, एक्सैप्ट जो सूखम जीव हैं, पर उन्हां नू भी असीं कुछ यंत्रां की मदद नाल इन्हां अखां नाल ही देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कदे तुसीं सोचिया कि मनुखी अख किवें किसी वस्तु नू वेखदी है, या मनुखी अख दे विच अजिहे किहड़े-किहड़े भाग हैं जिहड़े रल के सानू किसी वस्तु नू देखण विच मदद करते हैं। इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, परमात्मा ने बहुत ही कमाल दी इंजीनियरिंग साडी अख दे विच बनाई है। विद्यार्थियों, हुण मनुखी अख दे बारे, उसकी रचना के बारे समझण लई सब तो पहला शुरुआत करांगे अख दे बाहरले भाग तो। जिवें कि तुहानूं पता है, मनुख दे विच दो अखां हुंदियां हन, राइट एंड लैफ्ट। जिवें कि तुसीं देख रहे हो, मेरे हाथ दे विच एक मॉडल है मनुखी अख दा, ऑलमोस्ट गोलाकार शेप हुंदी है मनुखी अख दी, जिवें कि तुसीं स्लाइड दे विच भी देख रहे हो। हुण शुरुआत असीं करांगे मनुखी अख दे बाहर। तुसीं जिवें कि डायग्राम दे विच देख रहे हो, 6 तरह दीयां मसल्स या मांसपेशियां तुहानूं नज़र आउणगीਆਂ। उन्हां दे नाम बेसिकली 2 तरह दीयां मुख मसल्स हैं अख की बाहरी सतह ते। वन इज़ रैक्टस मसल जो अगे 4 तरह की है, सैकेंड इज़ ओबलीक मसल जो अगे 2 तरह की है। हुण जिवें कि तुसीं स्लाइड दे विच देख रहे हो, हुण रैक्टस मसल अगे 4 तरह की है, सुपीरियर रैक्टस मसल, इनफीरियर रैक्टस मसल, लेटरल रैक्टस मसल ते मीडियल रैक्टल मसल। सैकेंड है ओबलीक। ओबलीक मसल्स अगे 2 तरह दी हैं, सुपीरियर ओबलीक मसल ते इनफीरियर ओबलीक मसल। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुसीं मेरे हाथ दे विच देख रहे हो, हुण जिहड़ियां मसल्स दी आपां गल कीती जो साडी अख दी आउटर सरफेस दे उपर हैं, पहलां तुहानूं 4 रैक्टस मसल दे बारे दसदा। अख दे उपर दिस वन, ये है सुपीरियर रैक्टस मसल। हुण जेकर आपां अख दे थल्ले वेखीए, दिस वन, ये है इनफीरियर रैक्टस मसल। हुण अख दे साइड ते जे देखिए, ये है लेटरल रैक्टस मसल। हुण इधर जेकर अपना नक होवे, नक दे नाल आ जिहड़ी मसल देख रहे हो, ये है मीडियल रैक्टस मसल। तो 4 रैक्टस मसल हो गईयां, सुपीरियर, इनफीरियर, लेटरल एंड मीडियल रैक्टस मसल। 2 तुहानूं दसियां सीगियां ओबलीक मसल। ओबलीक मसल दे विच उपर ये है सुपीरियर ओबलीक मसल ते थल्ले ये है इनफीरियर ओबलीक मसल। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी वस्तु जेकर असीं देखनी है तो सानू साडियां अखां नूं सज्जे खब्बे उपर थल्ले घुमाना पऊगा, उन्हां नूं हिलाना पऊगा। इस मूवमेंट लई यही 6 मांसपेशियां जिम्मेवार हैं। वो किवें, वो तुहानूं इस मॉडल दे विच हुण मैं समझाउणा है। प्यारे विद्यार्थियों, हुण ध्यान नाल इस मॉडल नूं तुसीं देखना है। अख दे उपर सुपीरियर रैक्टस मसल। हुण जेकर मैं अपनी अख नूं
ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੈਕਟਸ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਖ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਰੈਕਟਸ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਖ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟਰਲ ਰੈਕਟਸ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਲ ਰੈਕਟਸ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਰੈਕਟਸ ਮਸਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੋ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲ, ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਓਬਲੀਕ ਮਸਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਵੀ ਘੁਮਾਈਏ ਤਾਂ 6 ਮਸਲਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗੌਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ 3 ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲਗਭਗ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਰੋਇਡ। ਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਟੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਰੈਟੀਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਕੋਰੋਇਡ ਤੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਸਕਲੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਰਨੀਆ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਰਿਸ। ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਊਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਰੋਇਡ, ਤੀਸਰਾ ਰੈਟੀਨਾ, ਚੌਥਾ ਕੋਰਨੀਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਊਪਲ, ਛੇਵਾਂ ਆਇਰਿਸ, ਸੱਤਵਾਂ ਲੈਂਸ, ਅੱਠਵਾਂ ਭਾਗ ਐਕਵਸ ਹਿਊਮਰ, ਨੌਵਾਂ ਸਿਲਰੀ ਬਾਡੀ, 10ਵਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ, 11 ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ,
ਤੇ 12 ਆਪਟੀਕਲ ਨਰਵ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹੀ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਲੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨੀਆ। ਕਾਰਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਿਸ। ਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਊਪਿਲ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨੀਆ, ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਪਿਊਪਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨੀਆ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਾਰਨੀਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 65 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਆਇਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਪਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਾਰਨੀਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੂਰਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਜੋ ਰੰਗ ਨੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਇਰਿਸ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਗਮੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਊਪਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਹੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਪਿਊਪਿਲ ਜਾਂ ਪੁਤਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 2-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਪਿਊਪਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਊਪਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਦੱਸਿਆ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੇਟਰਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਇਲੇਟਰਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਪਿਊਪਿਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਲੇਟਰਲ ਮਸਲ ਜੋ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਦੀ ਡਾਇਲੇਟਰਲ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਸਾਡੀ ਆਇਰਿਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਦਾ
ਤਾਂ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪਿਊਪਿਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਊਪਿਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਰਨੀਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਆਇਰਿਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਊਪਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਨਰਵ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇਮੇਜ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਹ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਜੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟੀ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਥਿਕ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਗੋਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 3 ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਰਾਇਡ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰੈਟਿਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਅੱਖ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਹ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਸਕਲੈਰਾ ਜਾਂ ਸਕਲੈਰੋਟੀ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੇ ਸਖਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਸਕਲੈਰਾ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਅੱਖ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਹੈ ਕੋਰਾਇਡ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਕਲੈਰਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਟਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਰਾਇਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ ਸਕਲੈਰਾ ਅਤੇ ਰੈਟਿਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੋਰਾਇਡ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਊਪਿਲ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਤ ਕੋਰਾਇਡ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ ਅੱਖ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਲੇਅਰ, ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪਰਤ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੈਟਿਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੈਟਿਨਾ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਟਿਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਉਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਟਿਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨਰਵ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਰੈਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਬਿਜਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਨ। ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੋਨ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਰੋਡ ਸੈਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ, ਕੋਰਾਇਡ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰੈਟੀਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ। ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਲੀ ਲਾਈਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ। ਰੈਟੀਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਇਡ ਦੀ ਪਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਕਲੈਰੋਟਿਕ ਦੀ ਪਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ। ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਹੀ ਰੈਟੀਨਾ ਪਰਤ ਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਪਰਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ, ਆਪਟੀਕਲ ਨਰਵ, ਆਹ ਰੈਟੀਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਪਰਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਸਕਲੈਰਾ, ਕੋਰੋਇਡ ਅਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰੈਟੀਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਜਾਂ ਆਪਟੀਕਲ ਨਰਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਰਨੀਆ, ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਪਿਊਪਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਫਰੰਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨੀਆ, क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। मैक्सिमम लाइट जिन्नी भी आ रही है उसनू आ कॉर्निया रिफ्रैक्ट करता है ते बेंड करता है। इत्थों प्रकाश अंदर अख दे प्रवेश करता है। किहड़े हिस्से दे थ्रू? वो है प्यूपिल, आयरिस दे विचला सेंटर वाला ब्लैक हिस्सा, या इसनू आपां एक तरह नाल वो खिड़की भी कह सकते हैं जो या तो तंग हो जाती है या खुली हो जाती है प्रकाश की मात्रा के अकॉर्डिंग। जेकर तो प्रकाश बहुत ज़्यादा है तो आयरिस साडी तंग रहती है, जेकर प्रकाश घट है तो आयरिस साडी खुल जाती है तां जो मैक्सिमम प्रकाश अख दे विच प्रवेश कर सके।
ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਕੋਰੋਇਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਇਡ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਕੋਰਨੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਰੋਇਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਰੀ ਬਾਡੀ। ਆਹ ਸਿਲਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਜਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਲਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਟੈਂਡਨਸ, ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਲੈਂਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਲਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਜਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਰੀ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਅਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਿਲਰੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਲਰੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਣ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਲੈਂਸ ਸਾਡਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਲੈਂਸ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਿਲਰੀ ਪੱਠੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਖ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਪਿਊਪਿਲ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਟਰਸ ਹਿਊਮਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹਨ, ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹਨ, ਰੋਡ ਐਂਡ ਕੌਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮੇਜ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਬਿਜਲਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਐਕੁਅਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਕੁਅਸ ਮੀਨਸ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਪਵਰਤਨ ਅੰਕ ਲਗਭਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਆ ਕੋਰਨੀਆ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹਿੱਸਾ। ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਸਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਹੈ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਹੁਣ ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮਗਰ ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਪਿਊਪਿਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੋਰਨੀਆ, ਆਇਰਿਸ, ਪਿਊਪਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਨੀਆ, ਆਇਰਿਸ, ਪਿਊਪਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ
ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕੁਅਸ ਹਿਊਮਰ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਚੋਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।